Okay. Number line, the number line when two points are line represented line is called as number lines. Those the line is represented as a number is called as number line. The positive integer, there is in two types, positive integer and negative integer. Positive integer at the right side and negative integer at the left side. Okay. And it's a line is started from the zero. We have to consider this is a right side and this one a left side. Okay. Note the natural number of the integer are a rational number. Rational number can be represented as a number line. Number line वरती आपण represent करू शकतो. To represent the 2 by 3, the line is in between the two consecutive integer is divided into three equal parts. Suppose this line is divided into three equal points. That's when we have to write here. 1 by 3, 2 by 3, and 3 by 5. Suppose I told you this one line is divided into five equal parts. So what should write here? Suppose this line is started from the 0. Okay, this is the left side and this one a right side. Okay, then इथं येणार 1. 1 means what? 5 upon 5. म्हणजे काय येईल? 5 1 जा 5. This is the line is represented and was then afterwards बाकीचे असतील ते मी इथपर्यंत सांगते बघा. How many parts there is in 5? 1 2 3 4 and this one 5. So what should write here? इथं काय लिहिणार मी? 5. हा इथं लिहिणार 4 upon 4 5. upon 5. इथं लिहिणार 3 5 upon हा 2 2 upon upon 5. 5. इथं 1 upon 5. 1 upon 5. Okay, understood. Then afterwards again line is divided into 5 equal time parts. Then same 2 upon 5, 2 upon हे मग त्याच्यानंतर काय येणार आहे 10 upon 10. Understood? 10 1 जा 10. Sir, 10 upon 5. 10 upon 5 means what? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. Okay, then next line is represented ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट जो 1 नंतर येणार आहे 2. 2 कधी येणार आहे? जिथं 10 upon 5 असेल तर तिथं 2 येतो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 15. ओके, 5 2 जा 10. देन 15 जर असेल तर नेक्स्ट 15. 3. हा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. Then 3 will get. Understood how the line is divided in equal parts that will get in denominator. Understood? This one same like that negative integer मध्ये पण सेम करायचा आणि पॉझिटिव्ह इंटिजर मध्ये पण काय असणार आहे सेम असणार आहे. ओके, between the two lines are numbers which are right and greater than the left side. As usual, you know, this is a right side is always greater than left side. Okay, suppose we have to calculate from the 0, otherwise anything. Okay, इथं जर असेल -2 is a greater than -3, otherwise -2 is greater than -8, like that only. Okay, yesterday I told you this one. Next one, distance and the coordination. Distance between the 2 points of the number lies is calculate the coordination of the 2 points. The distance between the 2 points is a greater coordination minus smaller coordination. A supposed to represent -3, B is an then 5, and distance between A आणि 5. आता हे ए ला काय ए पॉइंटला काय आहे आता इथं काय सांगितलंय ए इज रिप्रेझेंटेड ॲज अ 3 and B is as point as a 5. So what should do? We have to find the distance between A and B. That time what is here 5 is greater than -3. हे तर माहिती आहे तुला. Same हो. supposed to we have to find the distance means what we have to do the difference between the 2 points. Okay, which one greatest here? That one you have to write front. Then we have to find the difference. That one that's why we have to do the minus then 3. Suppose to make then minus into minus Plus. multiplication minus then we get plus. Then 5 plus 3 is equal to how much? Get 8. अंडरस्टूड हाऊ डू यू फाइंड द डिस्टन्स. समजलं का? ह्याच्यात मायनस इंटिजर आलं तर मायनस मायनस 3 टाइम्स मायनस आलं तर आपल्याला ऑब्विसली सबस्ट्रॅक्शन करावं लागेल. दॅन डिफरन्स विच इज द बिगेस्ट नंबर साइन वी हॅव टू राईट इट. ओके,
The number is denoting the distance is always positive. Distance हा always positive मध्येच असतो. The number is corresponding the point is called as coordinate. The point is corresponding the number is called as graph of the point. So graph of the point कशाला म्हणतो? That the corresponding the numbers is called as graph of the numbers. Okay, next one concept. This much only chapter. The next one, ह्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ दी तुला काय विचारणार आहे? डिस्टन्स अँड बिटवीन नंबर हे जास्त विचारतील. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P is represented as a -5/9. The number lines the between the P and Q we is 4. What is the coordinate of point Q is the left side. Suppose the coordinate P and X, then Q is lies between the left side P and X is greater than -5/9. Then we have to find the distance between the P and Q. The what should do? We have to obviously do the difference. The difference we have to find. The coordination P is the lies 9 between the -5. The distance of P and Q. Distance and P and Q मधला दिलेला आहे already. That is the 4. Okay. And what should find? We have to the coordinate Q to the left side of the P. आपल्याला काय करायचंय? Q ला काय असेल असं सांगितले आहे. हे बघ, त्यांनी काय दिलेलं आहे? P ची व्हॅल्यू दिलेली, दॅट इज -5/9 दिलेलं आहे. ओके. डिस्टन्स पण दिलेलं आहे, दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन P अँड Q. देयर इज अन 4 अँड वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ Q. अंडरस्टूड ना? समजलं का? ओके. दॅन आता ह्याच्यामध्ये बघ, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हा ऑलवेज Q अँड P असं असेल मे बी. तर ह्याच्यामध्ये 4चा डिफरन्स आहे, तर मे बी बिगेस्ट असेल. मग X जो Q आहे, the coordinate point of the Q, see, Q is a greater than P. Okay, so what should do? Q is -5/9. ह्याच्यापेक्षा काय असणार आहे? मोठा असणार आहे. आणि डिफरन्स तर दिलेला आहे, डिफरन्स इज इक्वल टू 4 दॅन -5/9 -x. हा आपल्याला डिफरन्स येतो. आता हे कॅल्क्युलेट करायचं, काय काय होईल इथे. हा 4 जो आहे तो काय येईल? इकडे येईल राईट साईडला, आणि इकडे Q जाईल. द Q इज इक्वल टू -4 अँड सॉरी, इथं पहिल्यांदा मायनस नाही येणार, इथं पहिल्यांदा येईल -5/9 -5/9 and -4. This will get answer directly. त्यानं तुम्ही असं पण लिहू शकता -4/5/9. हा मायनस कुठनं आला? तर हा कॉमन घेतला, इथला आणि इथला हा काय लिहिला? कॉमन लिहिला. 4/5/9 ही व्हॅल्यू येईल. कुणाची येईल? Q ची. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हिअर. ओके, समजलं का तुला? ओके, लिहून घे. None, ma'am. Okay, next one.
क्वेश्चन रीड कर. मॅम त्याचा आन्सर थर्ड ऑप्शन येणार. केलं व्यवस्थित सगळं. हा ते हा. नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 4.1. हे रायटिंगला घेतो आणि लाईन स्केल आणि पेन्सिल यूज करून लाईन ड्रॉ कर. एक्सरसाइज 4.1. देर इज अ 1 to 3 इज ऑब्झर्व द नंबर्स लाईन्स आन्सर द क्वेश्चन्स. ओके. पी ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे हे सगळे आन्सर आहे. व्हॉट इज द डिस्टन्स. डिस्टन्स माहिती आहे. द करेक्ट पेअर ऑफ शोइंग द कंपॅरिझन. द व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट अँड स्मॉलेस्ट सेंटेन्स. ओके लेट्स से. फर्स्टली लाईन ड्रॉ करून घे व्यवस्थित पेन्सिल आणि स्केलचा यूज करून. मॅम केलं. क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द पी अँड एच. सॉरी सी अँड एच नो. सी काय रिप्रेझेंट करतो. सी -5/2 आणि एच 5/2. 5.2. सर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय डिस्टन्स फाइंड आउट करायचे. मग काय करायचंय -5/2 दॅन मायनस बिगेस्ट मधून स्मॉलेस्ट मोस्ट ऑफ दी असं लिहिलं तरी चालतं. बिगेस्ट कोणता आहे एच बिग आहे 5-2 -5/2. तर मायनस मायनस काय होईल ऍडिशन होणार आहे 5/2 प्लस 5/2. मध्ये ह्याच्यामध्ये ऍडिशन करायचं डिनॉमिनेटर तर सेम आहे. तर काय 10/, काय येणार आहे 2. 10/2 किती येणार आहे 2 1 जा 2 आणि 2 5 जा 10. आन्सर काय 5. राईट. ह्याच्यामध्ये थोडस व्यवस्थित लिहून घेशील ना तू. काय मी लिहून घे तुला कळेल ना. डिस्टन्स याच्या समोर फक्त लिही डिस्टन्स बिटवीन सी अँड एच. बाकी सगळं ठीक आहे. झालं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. Which of the following correct pair no. Which of the following correct pair showing the comparison of the numbers. आता हे सगळे कम्पेअर करून बघ कोणतं करेक्ट येते ते मला सांगायचं. थर्ड ऑप्शन. हाऊ मायनस मॅम येस. नेक्स्ट वन. याच्यामध्ये पण डिफरन्सच विचारलंय मग इच अँड प्रत्येक ऑप्शन तुला चेक करून बघावं लागेल इथं. पहिल्यांदा सेगमेंट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट अँड स्मॉलेस्ट. हा सेगमेंट तुला सी जी काढावं लागेल पी ए काढावं लागेल डी एफ काढावं लागेल आणि एच बी काढावं लागेल. आणि नंतर स्मॉलेस्ट आणि बिगेस्ट कोणता आहे तो बघून त्यानंतर त्यांचा डिफरन्स काढावा लागेल. बघ बरं काय काय येतं.
ग्रेटेस्ट कोणता येतो, स्मॉलेस्ट कोणता येतो, तो पहिल्यांदा डिसाइड कर. सी जी पी ए तो तर नाही येणार. डी एफ एच. असं जरी बघितलं तरी तुला कळेल स्मॉल कोणता आणि बिग लेंथ कोणती आहे त्याची. तर त्यांच्यामधला तू डिफरन्स काढू शकतेस. मला ना असं समजलं नाही थोडं कसं हम्म. मॅम. हे बघ, आता लेंथ बघायची, कॅल्क्युलेट करायची. कुठली कुठली तुला सांगते. सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट कोणता दिलेला आहे, एस सी अँड जी. एस सी कुठे आहे, इथं सी आहे आणि इथं जी आहे. मग सी काय रिप्रेझेंट करतं, दॅट इज द 3/2 ना, 3/2. आणि मॅम जी इज रिप्रेझेंटेड ॲज अ, -5/2 आहे. सी -5/2 आहे. एकच मिनिट मी त्याच्यावरती लिहिलं माझं, -5/2. ओके. मग ह्यांच्यामधला डिस्टन्स काढतो पहिल्यांदा. ठीक आहे. -5/2. जर डिफरन्स जर बघितला, -2 -5/2. इथं काही डिनॉमिनेटर नसेल तर 1 येतं. -2 प्लस 5/2 अपॉन 1 गुणिले 2 गुणिले 2, डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी. हा, देन 4 प्लस 5 अपॉन 2 दॅट इज 9/2. ह्यांचं हे डिस्टन्स येईल. ओके. नेक्स्ट वन, आता नेक्स्ट काढूया आपण. असं जरी बघितलं ना, बघायचं, मग हा बहुतेक ग्रेटेस्ट येईल. आणि स्मॉलेस्ट बघितला तर तो येईल डी एफ येईल. डी आणि एफ याच्यामधलं अंतर कमी आहे ना, तर हा स्मॉलेस्ट येईल मे बी. तरी पण एच बी हा पण मोठा आहे. परत पी ए, आता हा पी आणि ए, हा सगळ्यात मोठा. तर सी जी आणि एच बी हा काय स्मॉलेस्ट आहे. एच बीचं बघूया आपण. एच काय आहे आणि बी काय आहे. बी 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 नाही नाही, एच नाही नाही, डी एफ सांगितलं ना मी तुला. डी एफ, डी एफ स्मॉल आहे की नाही सगळ्यात. डी एफ स्मॉलेस्ट मध्ये हा आहे ग्रेटेस्ट, किंवा हो ग्रेटेस्ट आहे. आणि आपण आता स्मॉलेस्ट बघूया. स्मॉलेस्ट मध्ये आहे डी आणि कुठलं सांगितलं मी, डी एफ. आता डी काय रिप्रेझेंट करतो, 1/2 अँड एफ इज रिप्रेझेंटेड 3/2. आता ह्या दोन्हीचा डिफरन्स काढायचा, किंवा लेंथ लेंथ जर काढायची झालं, 3/2 -1/2. तिथं बघ डिनॉमिनेटर ऑलरेडी सेम आहे. मग 3 - 1/2 इज इक्वल टू 2/2. देन किती, 1. ओके, 2 1 जा 2. आता ह्या दोन्हीतला डिफरन्स काढायचा आपल्याला. समजलं बोला. ग्रेटेस्ट कोणता आहे, सी जी मायनस डी एफ. दिस इज द स्मॉलेस्ट अँड दिस इज द ग्रेटेस्ट. देन 9/2 -1. आता हे कर. 2/2 घेऊ. आपण 2/2 घेऊ, इझी होऊन जाणार. डिनॉमिनेटर सेम करतेस का. मॅम तिथे आपण हे 2/2 ला कट केलं ना, तेच डिनॉमिनेटर तेच असेल ना, तर 2/2 घेऊ. 1 मल्टिप्लाय बाय 2, देन किती येईल, 7/2. आहे का आन्सर. हो येस. आहे. हा, 7/2 येईल. ओके. क्वेश्चन नंबर 3चा आन्सर व्यवस्थित डिटेलमध्ये लिहून घ्या. The distance
Done, ma'am. ओके नेक्स्ट वन. हा, आता ही लाईन व्यवस्थित लिहून घे पहिल्यांदा. 4, 5 ऑब्झर्व द लाईन अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. Which of the following false? Which is the following?
रायटिंग क्वेश्चन लिहून घेतलेस का? पार्ट 4 to 5. हो हम्म. मॅम. हो ओके, आता बघ सेगमेंटची डिस्टन्स बघ, सगळ्या सेगमेंटचं कोणतं इक्वल येतं? कसं कॅल्क्युलेट करायचं सेगमेंट मधला डिस्टन्स ए अँड बी. तिथं? हा, बी आणि सी. आता ह्याच्यामध्ये लाईन किती आहेत ते मोजून तू करू शकते, किंवा तू डिस्टन्स बघ ना. आता ए अँड बी मध्ये किती लाईन आहेत, आणि नंतर बी आणि 4. सी. हा, बी आणि सी मध्ये बघ. एकच मिनिट. 4. हॅलो. हा. हा, बोला. डिस्टन्स बघितलं का? सेम आहे का? किती आहे डिफरन्स? त्याला ए आणि बी या दोघांच्या पॉइंट्सला पण म्हणजे पकडायचं आहे का? हो. एला एच्या खाली जी लाईन आहे त्याला पण काउंट करायचं आहे का? नाही, एच्या खाली का? आता मधले बघ, फक्त मधले, इन बिटवीन. बिटवीन मधला बघ. कुठला सेम आहे? हम्म. आणि नंतर बी आणि सी आणि सी आणि डी हे पण चेक कर. ए आणि सी आणि मॅम ए ए ए बी मध्ये 4 लाईन्स आहे आणि बी सी मध्ये पण 4 लाईन्स आहे. बी सी मध्ये 4 लाईन्स आहे आणि सी डी मध्ये पण 4 लाईन्स आहे. बर, ए ठीक सी आहे. मध्ये ए टू सी मध्ये 9 लाईन्स आहे आणि बी डी मध्ये पण 9 लाईन्स आहे. ए सी, हे ऑप्शन नंबर 3. हा, ए सी, ए ए टू सी सी, आणि बी आणि बी डी अजून त्याच्यामध्ये काय? 9 लाईन्स आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, देन ऑप्शन 4. ए पी. हम्म. मॅम ए पी मध्ये ए टू पी मध्ये 6 लाईन्स आहे आणि हम्म. बी टू डी मध्ये 7 लाईन्स आहे. हा, मग फॉल्स कोणता असणार आहे? फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन, व्हेरी गुड. नेक्स्ट वन. आता सगळ्यामध्ये 4 4 लाईन्स बोलूया. आता तू म्हणजे डिवायडेड डिनॉमिनेटर इथं 4 असणार आहे. आपल्याला काय कॉरस्पॉन्डन्स काढायचा? ए चा करस्पॉन्डन्स काढायचा. आता ए तुला कुठे दिसतो? लेफ्ट साइडला दिसतो.
करेक्ट आहे की नाही? आता मला सांग, हो. लेफ्ट साइडचे इंटीजर कसे आहेत? पॉझिटिव्ह आहेत का निगेटिव्ह आहेत का? निगेटिव्ह आहेत. मग दोन ऑप्शन कॅन्सल झाले याच्यामधले. पॉझिटिव्ह कोणते दिसतात ते कॅन्सल कर पटकन. दिस इज, दिस इज. थर्ड ऑप्शन आणि फर्स्ट ऑप्शन. आता ह्या दोन्ही मध्ये बघा. आता इतर रिप्रेझेंटेशन तू काढू शकते बघ इथं. इथं काय येईल? 1/4, 2/4, 3/4, इथं 4/4, -4/4 येईल, बरोबर आहे. इथं 5/4 आणि इथं 6/4 सिक्स आणि बाय इथं काय येईल? 7/4, -7/4 येईल. आता जर हे मिक्स फ्रॅक्शन मध्ये जर काढायचं असेल तर काय येईल? 7 ला जर 4 ने डिवाइड केलं तर काय येईल? 4 1 जा 4, सॉरी, 3 विल गेट रिमाइंडर, नो? थ्री रिमाइंडर असेल. मग काय, हे मायनस आहे, मग मायनस लिहू शकतो आपण. 4 - 3 विल गेट रिमाइंडर. सो हाऊ डू राईट विथ मिक्स फ्रॅक्शन? -1 and 3 1/4. remainder and divisor is 4. This will answer correct. तुला समजलं का? मी अजून एकदा लिहू इथे.